বৈশ্বিক জলচক্রের বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানসমূহ একটি বিস্তারিত আলোচনা। অ্যাটমসফেরিক কম্পোনেন্টস অব দ্য গ্লোবাল হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল, এ ডিটেইলড ডিসকাশন। সারাংশ: বৈশ্বিক জলচক্র পৃথিবীর জলবায়ু এবং পরিবেশ ব্যবস্থার একটি মৌলিক প্রক্রিয়া যেখানে বায়ুমণ্ডল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। The global hydrological cycle is a fundamental process of the Earth climate and environmental system, in which the atmosphere plays a critical role. এই থিসিস পেপারে জলচক্রের বায়ুমণ্ডলীয় উপাদান যেমন জলীয় বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টিপাত এবং বায়ু সঞ্চালনের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। In this thesis paper discusses in detail the atmospheric components of the hydrological cycle such as water vapor, cloud precipitation and atmospheric circulation. এই উপাদানগুলো জলের বিতরণ, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং জীবন ধারণে অপরিহার্য। These components are essential for water distribution, climate regulation and sustaining life. ভূমিকা: বৈশ্বিক জলচক্র হল পৃথিবীর জলের বিভিন্ন রূপে তরল, বাষ্প এবং কঠিন চলাচলের একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। The global hydrological cycle is a natural process involving the movement of water in its various forms, liquid, vapor and solid, across the earth. এই চক্রে বায়ুমণ্ডল একটি মূল মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যেখানে জলীয় বাষ্প পরিবহন, মেঘ গঠন এবং বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জল পুনর্বণ্টন হয়। In this cycle, the atmosphere acts as a key medium where water vapor is transported, clouds are formed, and water is redistributed through precipitation. বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলো জলচক্রের গতিশীলতা এবং জলবায়ু ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Atmospheric components play a critical role in controlling the dynamic of the hydrological cycle and the stability of the climate systems. এই পেপারে আমরা জলচক্রের বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলোর গঠন, কার্যকারিতা এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করব। In this paper, we will analyze the composition, functionality, and importance of the atmospheric components of the hydrological cycle. জলচক্রের বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানসমূহ, atmospheric components of the hydrological cycle. The hydrological cycle involves processes such as evaporation, condensation, precipitation, and atmospheric transport, all of which are mediated by the atmosphere. Below we discuss the primary atmospheric components and their roles in detail. জলীয় বাষ্প, ওয়াটার ভাপার। জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা জলচক্রের প্রাথমিক বাহক হিসেবে কাজ করে। Water vapor is the most critical component of the atmosphere, serving as the primary carrier in the hydrological cycle. এটি মহাসাগর, হ্রদ, নদী এবং মাটির পৃষ্ঠ থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। It enters the atmosphere through evaporation from oceans, lakes, rivers, and the earth's surface. জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবর্তিত হয়, যা তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে। The amount of water vapor varies across different regions of the atmosphere depending on temperature and humidity. ট্রপোস্ফিয়ারে জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি, যা মোট বায়ুমণ্ডলের জলের প্রায় 99% ধারণ করে। The concentration of water vapor is highest at the troposphere, which hold about 99% of the total atmospheric water. জলীয় বাষ্প গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে কাজ করে, যা পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। Water vapor acts as a greenhouse gas, helping to regulate the earth temperature. এটি মেঘ গঠন এবং বৃষ্টিপাতের জন্য
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে। It provides the raw material necessary for cloud formation and precipitation. বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালনের মাধ্যমে জলীয় বাষ্প স্থানান্তরিত হয় যা জলের পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করে। Through atmospheric circulation, water vapor is transported, ensuring the redistribution of water. মেঘ গঠন, ক্লাউড ফরমেশন। মেঘ হলো জলচক্রের একটি দৃশ্যমান উপাদান যা জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে গঠিত হয়। Clouds are a visible component of the hydrological cycle, formed due to the condensation of water vapor. যখন বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয় এবং শিশির বিন্দুতে পৌঁছায় তখন এটি তরল ফোঁটা অথবা বরফ কণায় রূপান্তরিত হয়। When water vapor in the atmosphere cools and reaches the dew point, it transforms into liquid droplets or ice particles. এই প্রক্রিয়ায় কণা যেমন ধূলিকণা অথবা পরাগরেণু ঘনীভবন নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করে। In this process, particles such as dust or pollen act as condensation nuclei. মেঘ বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন কিউমুলাস, স্ট্রাটাস অ্যান্ড সিরাস, যা আবহাওয়ার ধরন নির্ধারণ করে। Clouds are various types, such as cumulus, stratus, cirrus, which determine weather patterns. মেঘ সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। Clouds reflect sunlight and helps regulate the earth temperature. এগুলো বৃষ্টি, তুষার, শিলাবৃষ্টি এবং অন্যান্য বৃষ্টিপাতের উৎস হিসেবে কাজ করে। They serve as the source of rain, snow, hail and other forms of precipitation. বৃষ্টিপাত, precipitation. বৃষ্টিপাত হলো জলচক্রের একটি প্রধান উপাদান যার মাধ্যমে জল বায়ুমণ্ডল থেকে পৃথিবীর পৃষ্ঠে ফিরে আসে। Precipitation is a major component of the hydrological cycle through which water returns from the atmosphere to the earth's surface. এটি বৃষ্টি, তুষার, শিলাবৃষ্টি বা হিমের রূপে ঘটতে পারে যা তাপমাত্রা এবং বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে। It can occur as rain, snow, hail or sleet depending on temperature and atmospheric conditions. বৃষ্টিপাত কৃষি, পানীয় জলের সরবরাহ এবং জলাধার পূর্ণ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Precipitation is crucial for agriculture, drinking water supply and replenishing reservoirs. বায়ুমণ্ডলের সঞ্চালন প্যাটার্ন যেমন মৌসুমী বায়ু অথবা জেট স্ট্রিমস বৃষ্টিপাতের বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করে। Atmospheric circulation patterns such as monsoons or jet streams control the distribution of precipitation. অতিরিক্ত বা পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত বন্যা বা খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে। Excessive or insufficient precipitation can cause natural disasters like floods or droughts. বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন, অ্যাটমসফেরিক সার্কুলেশন। বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন জলচক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা জলীয় বাষ্প এবং মেঘের পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করে। Atmospheric circulation is a critical component of the hydrological cycle, controlling the transport of water vapor and clouds. এটি সূর্যের তাপের অসম বিতরণের কারণে সৃষ্টি হয় যা উচ্চ এবং নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি করে। It is caused by the uneven distribution of solar heat, creating high and low pressure zones. হ্যাডলি সেল, ফেরেল সেল এবং পোলার সেলের মতো সঞ্চালন কোষগুলো জলীয় বাষ্পের বিশ্বব্যাপী পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করে। সার্কুলেশন সেলস such as the Hadley cell, Ferrel cell and polar cell regulate the global
ট্রান্সপোর্ট অফ ওয়াটার ভ্যাপার, মৌসুমি বায়ু এবং ট্রেড উইন্ডের মতো বায়ু প্রবাহ জলচক্রের আঞ্চলিক প্যাটার্ন নির্ধারণ করে। এয়ার ফ্লোস লাইক মনসুনস অ্যান্ড ট্রেড উইন্ডস ডিটারমাইন দ্য রিজিওনাল প্যাটার্নস অব দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। এই সঞ্চালন বৃষ্টিপাতের অবস্থান এবং তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত। দ্য সার্কুলেশন control the location and intensity of precipitation such as heavy rainfall and equatorial regions. বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলোর গুরুত্ব, ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাটমসফেরিক কম্পোনেন্টস। বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলো জলচক্রের মাধ্যমে জলের পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করে, যা জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। অ্যাটমসফেরিক কম্পোনেন্টস ensure the redistribution of water through the hydrological cycle, which is essential for sustaining life. জলীয় বাষ্প এবং মেঘ জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখে। ওয়াটার ভ্যাপার অ্যান্ড ক্লাউড হেল্প রেগুলেট ক্লাইমেট অ্যান্ড মেইনটেইন টেম্পারেচার ব্যালেন্স। বৃষ্টিপাত কৃষি, জলসেচন এবং জলাশয় পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করে। প্রেসিপিটেশন প্রোভাইডস দ্য নেসেসারি ওয়াটার ফর এগ্রিকালচার, ইরিগেশন অ্যান্ড ফিলিং রিজার্ভিয়ার্স। বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন জলচক্রের বিশ্বব্যাপী এবং আঞ্চলিক প্যাটার্ন নির্ধারণ করে। অ্যাটমসফেরিক সার্কুলেশন ডিটারমাইন্স দ্য গ্লোবাল অ্যান্ড রিজিওনাল প্যাটার্নস অব দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। এই উপাদানগুলো ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে জলবায়ু পরিবর্তন, খরা এবং বন্যার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। Disruption of the balance of these components can lead to issues like climate change, droughts, and floods. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তন বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলোর ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে, যা জলচক্রকে ব্যাহত করে। ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাজ এ সিগনিফিক্যান্ট ইম্প্যাক্ট অন অ্যাটমসফেরিক কম্পোনেন্টস, ডিসরাপ্টিং দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাষ্পীভবনের হার বাড়ে, যা বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ায়। রাইজিং টেম্পারেচার ইনক্রিজ দ্য রেট অফ ইভাপোরেশন, increasing the amount of water vapor in the atmosphere. এটি আরও তীব্র বৃষ্টিপাত এবং ঝড়ের ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে। This can lead to more intense precipitation and storm events. বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন প্যাটার্নের পরিবর্তন জলচক্রের আঞ্চলিক বিতরণকে প্রভাবিত করে। Changes in atmospheric circulation patterns affect the regional distribution of the hydrological cycle. জলচক্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলোর সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। Conserving atmospheric components is crucial for maintaining the balance of the hydrological cycle. উপসংহার, কনক্লুশন। বৈশ্বিক জলচক্রে বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলো অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। অ্যাটমসফেরিক কম্পোনেন্টস প্লে ইন ইন্ডিসপেন্সেবল রোল ইন দ্য গ্লোবাল হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। জলীয় বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টিপাত এবং বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন জলের পুনর্বণ্টন এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াটার ভ্যাপার, ক্লাউডস, প্রেসিপিটেশন and atmospheric circulation are critical for water redistribution and climate regulation. জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানবসৃষ্ট কার্যকলাপ এই উপাদানগুলোর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যা জলচক্রের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। Climate change and human activities are negatively impacting these components, potentially disrupting the balance of the hydrological cycle. ভবিষ্যতে গবেষণা এবং সংরক্ষণ প্রচেষ্টা এই উপাদানগুলোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সহায়তা হবে।
সহায়ক হবে। ভবিষ্যৎ গবেষণা এবং সংরক্ষণ প্রচেষ্টা এই উপাদানগুলোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। ফিউচার রিসার্চ অ্যান্ড কনজারভেশন এফোর্টস will help ensure the sustainability of these components. বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব, একটি থিসিস পেপার সারাংশ। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান, যা সূর্যের ক্ষতিকর বিকিরণ থেকে রক্ষা করে, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ করে। The atmosphere is an extremely important component for sustaining life on Earth, which protects from the sun's harmful radiation, regulates temperature, and supplies the necessary gases for life. এই থিসিস পেপারে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন দিকের গুরুত্ব বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে এর ভূমিকা এবং মানব জীবনের ওপর প্রভাব বোঝা যায়। In this thesis paper, the importance of various aspects of the atmosphere has been discussed scientifically to understand its role and impact on human life. ভূমিকা ইন্ট্রোডাকশন। বায়ুমণ্ডল হলো পৃথিবীর চারপাশে অবস্থিত গ্যাসীয় আবরণ, যা প্রধানত নাইট্রোজেন ৭৮%, অক্সিজেন ২১% এবং অন্যান্য গ্যাস যেমন আর্গন, কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি দিয়ে গঠিত। দ্য অ্যাটমসফিয়ার ইজ দ্য গ্যাসিয়াস envelope surrounding the earth, primarily composed of nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases such as argon, carbon dioxide, etc. এটি পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত, যা ট্রোপোস্ফিয়ার, স্ট্রাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার, এক্সোস্ফিয়ার নামক স্তরে বিভক্ত। It extends approximately 1,000 kilometers above the Earth's surface, divided into layers such as the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি ছাড়া পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। The importance of the atmosphere is immense because the existence of life on Earth without it is unimaginable. বায়ুমণ্ডলের প্রধান গুরুত্বসমূহ। মেইন ইম্পর্টেন্স অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার: ক্ষতিকর বিকিরণ থেকে রক্ষা, প্রোটেকশন ফ্রম হার্মফুল রেডিয়েশন। বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে, যা ত্বকের ক্যান্সার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। দ্য ওজোন লেয়ার ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার অ্যাবজর্বস আলট্রাভায়োলেট রেইস ফ্রম দ্য সান, হুইচ ক্যান কজ স্কিন ক্যান্সার অ্যান্ড আদার হেলথ প্রবলেমস। এছাড়া এটি এক্স রে এবং গামা রশ্মির মতো উচ্চ শক্তির বিকিরণ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। এডিশনালি ইট প্রোটেক্টস the earth from high energy radiation such as X-ray and gamma rays. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, টেম্পারেচার রেগুলেশন। বায়ুমণ্ডল গ্রিনহাউস প্রভাবের মাধ্যমে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখে, যাতে দিনের উচ্চ তাপ এবং রাতের নিম্ন তাপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। The atmosphere maintains the earth temperature stable through the greenhouse effect, balancing high daytime heat and low nighttime temperature. কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ওয়াটার ভ্যাপারের মতো গ্যাসগুলো তাপ ধরে রাখে, যা পৃথিবীকে অত্যাধিক ঠান্ডা হওয়া থেকে বাঁচায়। গ্যাসেস লাইক কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড ওয়াটার ভ্যাপার ট্র্যাপ হিট, প্রিভেন্টিং দ্য আর্থ ফ্রম বিকামিং এক্সেসিভ কোল্ড। জীবনের জন্য গ্যাস সরবরাহ, সাপ্লাই অফ গ্যাসেস ফর লাইফ। অক্সিজেন, যা বায়ুমণ্ডলের ২১% অংশ, শ্বাস প্রশ্বাস এবং দহনের জন্য অপরিহার্য। অক্সিজেন, হুইচ কনস্টিটিউটস 21% of the atmosphere, is essential for respiration and combustion.
নাইট্রোজেন উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন চক্রের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয় এবং প্রোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য করে। নাইট্রোজেন is used in the nitrogen cycle for plant growth and aid in protein synthesis. জলচক্র এবং আবহাওয়া, ওয়াটার সাইকেল অ্যান্ড ওয়েদার। বায়ুমণ্ডল জলীয় বাষ্প ধারণ করে যা বৃষ্টিপাত, তুষারপাত এবং অন্যান্য আবহাওয়া ঘটনা সৃষ্টি করে যা কৃষি এবং জল সরবরাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। The atmosphere hold water vapor that creates rainfall, snowfall, and water and other weather events which are important for agriculture and water supply. এটি বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে তাপ এবং আর্দ্রতা বিতরণ করে যা জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। It distributes heat and moisture through air currents, regulating the climate. অন্যান্য গুরুত্ব, আদার ইম্পর্টেন্স, বায়ুমণ্ডল ধ্বনি প্রচার করে এবং উল্কাপাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে কারণ বেশিরভাগ উল্কা বায়ুমণ্ডলে পুড়ে যায়। দ্য অ্যাটমসফেয়ার প্রোপাগেটস সাউন্ড অ্যান্ড প্রোটেক্টস দ্য আর্থ ফ্রম মেটিওরাইটস অ্যাজ মোস্ট মেটিওরস বার্ন আপ ইন দ্য অ্যাটমসফেয়ার। এছাড়া এটি বিমান চলাচল এবং যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয়। এডিশনালি ইট ইজ নেসেসারি ফর এভিয়েশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন। উপসংহার, কনক্লুশন। সারাংশে বলা যায় বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর জীবন, আবহাওয়া এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য। ইন সামারি, দ্য অ্যাটমসফেয়ার ইজ এসেন্সিয়াল ফর মেনটেনিং দ্য ব্যালেন্স অফ লাইফ, ওয়েদার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অন আর্থ। মানবশ্রেষ্ঠ দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এর ক্ষয় হলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটতে পারে, তাই এর সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। ডিউ টু হিউম্যান ইনডিউসড পলিউশন অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, ইটস ডিপ্লিশন ক্লাউড lead to catastrophe on earth, so its conservation is extremely urgent. বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ। লেয়ার্স অব দ্য অ্যাটমসফেয়ার। ট্রোপোস্ফিয়ার। ট্রোপোস্ফিয়ার হলো বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম স্তর যা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 8 থেকে 15 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্য ট্রোপোস্ফিয়ার ইজ দ্য লোয়েস্ট লেয়ার অব দ্য অ্যাটমসফেয়ার, এক্সটেন্ডিং ফ্রম দ্য আর্থ সারফেস টু অ্যাপ্রক্সিমেটলি 8 to 15 কিলোমিটার্স ইন হাইট। এই স্তরে সমস্ত আবহাওয়া সংক্রান্ত ঘটনা যেমন বৃষ্টি, তুষারপাত, ঝড় ঘটে। অল ওয়েদার রিলেটেড ইভেন্টস such as rain, snowfall and storms occur in this layer. ট্রোপোস্ফিয়ারে বায়ুর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং এখানে অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্প প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দ্য ট্রোপোস্ফিয়ার হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট এয়ার ডেন্সিটি অ্যান্ড কন্টেইনস abundant oxygen and water vapor. উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে এই স্তরে তাপমাত্রা কমে প্রতি কিলোমিটারে প্রায় 6.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে। As altitude increases, the temperature in this layer decreases by approximately 6.5 degrees Celsius per kilometer. Stratosphere. স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ট্রোপোস্ফিয়ারের ঠিক উপরে অবস্থিত এবং এটি প্রায় 50 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্য স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ইজ লোকেটেড জাস্ট অ্যাবভ দ্য ট্রোপোস্ফিয়ার অ্যান্ড এক্সটেন্ডস আপ টু অ্যাবাউট 50 কিলোমিটার্স ইন হাইট। এই স্তরে ওজোন স্তর রয়েছে যা সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীকে রক্ষা করে। This layer contains the ozone layer which absorbs harmful ultraviolet rays from the sun, protecting the earth. স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উচ্চতা বাড়ার সাথে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় কারণ ওজোন তাপ শোষণ করে। In this stratosphere, temperature increases with altitude,
বিকজ দ্য ওজোন অ্যাবজর্বস হিট। এই স্তরে আবহাওয়ার পরিবর্তন খুব কম ঘটে এবং এটি বিমান চলাচলের জন্য উপযুক্ত। ওয়েদার চেঞ্জেস আর মিনিমাল ইন দিস লেয়ার, মেকিং ইট সুইটেবল ফর এভিয়েশন। ম্যাসোস্ফিয়ার। ম্যাসোস্ফিয়ার স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওপরে অবস্থিত এবং প্রায় 85 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্য মেসোস্ফিয়ার ইজ লোকেটেড অ্যাবভ দ্য স্ট্রাটোস্ফিয়ার অ্যান্ড এক্সটেন্ড আপ টু অ্যাবাউট 85 কিলোমিটার্স ইন হাইট। এই স্তরে তাপমাত্রা আবার কমতে শুরু করে এবং এটি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ঠান্ডা স্তর, যেখানে তাপমাত্রা -90 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। ইন দিস লেয়ার টেম্পারেচার বিগিনস টু ডিক্রিজ again, and it is the coldest layer of the atmosphere where temperatures can drop to -90 ডিগ্রি সেলসিয়াস। মেসোস্ফিয়ারে উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করলে ঘর্ষণের কারণে পুড়ে যায়, যা আমরা শুটিং স্টার হিসেবে দেখি। মেটিওরাইটস entering the mesosphere burn up due to friction, which we observed as shooting stars. এই স্তরে বায়ুর ঘনত্ব খুবই কম, তাই এটি জীবন বা যানবাহনের জন্য উপযুক্ত নয়। The air density in this layer is very low, making it unsuitable for life or vehicles. থার্মোস্ফিয়ার। থার্মোস্ফিয়ার মেসোস্ফিয়ারের ওপরে অবস্থিত এবং এটি প্রায় 600 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। The thermosphere is located above the mesosphere and extends up to about 600 kilometers in height. এই স্তরে তাপমাত্রা খুব বেশি, 2000 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে, কারণ এখানে সৌর বিকিরণ শোষিত হয়। Temperatures in this layer can be very high, reaching up to 2000 degree Celsius, because solar radiation is absorbed here. থার্মোস্ফিয়ারে আয়নোস্ফিয়ার নামক একটি উপস্তর রয়েছে, যা রেডিও তরঙ্গ প্রতিফলিত করে এবং যোগাযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। The thermosphere contains a sublayer called the ionosphere, which reflect radio waves and is important for communication. এই স্তরে স্পেস শাটল বা কৃত্রিম উপগ্রহগুলো কক্ষপথে থাকে। স্পেস শাটলস অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইটস অরবিট ইন দিস লেয়ার। এক্সোস্ফিয়ার। এক্সোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তর, যা থার্মোস্ফিয়ারের উপরে শুরু হয় এবং মহাশূন্যের সাথে মিশে যায়। দ্য এক্সোস্ফিয়ার ইজ দ্য আউটারমোস্ট লেয়ার অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার, স্টার্টিং অ্যাবভ দ্য থার্মোস্ফিয়ার অ্যান্ড মার্জিন ইনটু আউটার স্পেস। এই স্তরে বায়ুর ঘনত্ব এতটাই কম যে কণাগুলো একে অপরের সাথে খুব কমই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। দ্য এয়ার ডেন্সিটি ইন দিস লেয়ার ইজ সো লো অ্যাট পার্টিকেলস রেয়ারলি collide with each other. এক্সোস্ফিয়ারে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের মতো হালকা গ্যাস প্রধানত পাওয়া যায়। লাইট গ্যাসেস লাইক হাইড্রোজেন অ্যান্ড হিলিয়াম আর প্রাইমারিলি ফাউন্ড ইন দ্য এক্সোস্ফিয়ার। এই স্তরটি মহাশূন্যের সীমানা হিসেবে কাজ করে এবং এখান থেকে কণাগুলো মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। দিস লেয়ার অ্যাক্টস অ্যাজ দ্য বাউন্ডারি টু আউটার স্পেস অ্যান্ড পার্টিকেলস ফ্রম হেয়ার ক্যান escape into স্পেস। উপসংহার: বায়ুমণ্ডলের প্রতিটি স্তর নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে এবং জীবন ও পরিবেশের জন্য অপরিহার্য। Each layer of the atmosphere plays a specific role and is essential for life and the environment. এই স্তরগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকারিতা বোঝা আমাদের জলবায়ু, আবহাওয়া এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে। Understanding the characteristics and
functions of these layers helps us in climate, weather and environmental conservation. বৈশ্বিক জলচক্রের বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানসমূহ একটি বিস্তারিত আলোচনা অ্যাটমসফেরিক কম্পোনেন্টস অব দ্য গ্লোবাল হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল এ ডিটেইলড ডিসকাশন। সারাংশ: বৈশ্বিক জলচক্র পৃথিবীর জলবায়ু এবং পরিবেশ ব্যবস্থার একটি মৌলিক প্রক্রিয়া যেখানে বায়ুমণ্ডল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্য গ্লোবাল হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল ইজ এ ফান্ডামেন্টাল প্রসেস অব দ্য আর্থ ক্লাইমেট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সিস্টেম in which the atmosphere plays a critical role. এই থিসিস পেপারে জলচক্রের বায়ুমণ্ডলীয় উপাদান যেমন জলীয় বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টিপাত এবং বায়ু সঞ্চালনের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। This thesis paper discusses in detail the atmospheric components of the hydrological cycle such as water vapor, clouds, precipitation and atmospheric circulation. এই উপাদানগুলো জলের বিতরণ, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং জীবন ধারণে অপরিহার্য। These components are essential for water distribution, climate regulation and sustaining life. ভূমিকা। ইন্ট্রোডাকশন। বৈশ্বিক জলচক্র হল পৃথিবীর জলের বিভিন্ন রূপে তরল, বাষ্প এবং কঠিন চলাচলে একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। The global hydrological cycle is a natural process involving the movement of water in its various forms, liquid, vapor and solid, across the earth. এই চক্রে বায়ুমণ্ডল একটি মূল মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যেখানে জলীয় বাষ্প পরিবহন, মেঘ গঠন এবং বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জল পুনর্বণ্টন হয়। In this cycle, the atmosphere acts as a key medium where water vapor is transported, clouds are formed, and water is redistributed through precipitation. বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলো জলচক্রের গতিশীলতা এবং জলবায়ু ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Atmospheric components play a critical role in controlling the dynamic of the hydrological cycle and the stability of the climate system. এই পেপারে আমরা জলচক্রের বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলোর গঠন, কার্যকারিতা এবং তাদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করব। In this paper, we will analyze the composition, functionality and importance of the atmospheric components of the hydrological cycle. জলচক্রের বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানসমূহ atmospheric components of the hydrological cycle. The hydrological cycle involves processes such as evaporation, condensation, precipitation, and atmospheric transport, all of which are mediated by the atmosphere. Below, we discuss the primary atmospheric components and their role in detailed. জলীয় বাষ্প, water vapor. জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা জলচক্রের প্রাথমিক বাহক হিসেবে কাজ করে। Water vapor is the most critical component of the atmosphere, serving as the primary carrier in the hydrological cycle. এটি মহাসাগর, হ্রদ, নদী এবং মাটির পৃষ্ঠ থেকে বাষ্পীয় ভবনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। It enters the atmosphere through evaporation from oceans, lakes, rivers and the earth's surface. জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবর্তিত হয় যা তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে। The amount of water vapor varies across different regions of the atmosphere depending on temperature and humidity. ট্রপোস্ফিয়ারে জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি, যা মোট বায়ুমণ্ডলীয় জলের প্রায় 99% ধারণ করে। The concentration of water vapor is highest in the troposphere, which holds about 99% of the total atmospheric water. জলীয় বাষ্প গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে কাজ করে, যা পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। Water vapor acts as a greenhouse gas, helping to regulate the earth temperature.
এটি মেঘ গঠন এবং বৃষ্টিপাতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে। ইট প্রোভাইডস দ্য র ম্যাটেরিয়াল নেসেসারি ফর ক্লাউড ফরমেশন অ্যান্ড প্রিসিপিটেশন। বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালনের মাধ্যমে জলীয় বাষ্প স্থানান্তরিত হয়, যা জলের পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করে। থ্রো অ্যাটমসফেরিক সার্কুলেশন, water vapor is transported, ensuring the redistribution of water. মেঘের গঠন, ক্লাউড ফরমেশন। মেঘ হল জলচক্রের একটি দৃশ্যমান উপাদান যা জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে গঠিত হয়। Clouds are a visible components of the hydrological cycle formed due to the condensation of water vapor. যখন বায়ুমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয় এবং শিশির বিন্দুতে পৌঁছায়, তখন এটি তরল ফোঁটা বা বরফ কণায় রূপান্তরিত হয়। When water vapor in the atmosphere cools and reaches the dew point, it transforms into liquid droplets or ice particles. এই প্রক্রিয়ায় কণা যেমন ধূলিকণা বা পরাগরেণু ঘনীভবন নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করে। In this process, particles such as dust or pollen act as condensation nuclei. মেঘ বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন কিউমুলাস, স্ট্রাটাস এবং সিরাস, যা আবহাওয়ার ধরন নির্ধারণ করে। Clouds are of various types such as cumulus, stratus, and cirrus, which determine weather patterns. মেঘ সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। Clouds reflect sunlight and help regulate the earth temperature. এগুলো বৃষ্টি, তুষার, শিলাবৃষ্টি এবং অন্যান্য বৃষ্টিপাতের উৎস হিসেবে কাজ করে। They serve as the source of rain, snow, hail, and other form of precipitation. বৃষ্টিপাত, প্রেসিপিটেশন। বৃষ্টিপাত হলো জলচক্রের একটি প্রধান উপাদান, যার মাধ্যমে জল বায়ুমণ্ডল থেকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ফিরে আসে। Precipitation is a major component of the hydrological cycle through which water returns from the atmosphere to the earth's surface. এটি শিলা, তুষার, শিলাবৃষ্টি বা হিমের রূপে ঘটতে পারে, যা তাপমাত্রা এবং বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে। It can occur as rain, snow, hail, or sleet depending on temperature and atmospheric conditions. বৃষ্টিপাত কৃষি, পানীয় জলের সরবরাহ এবং জলাধার পূর্ণ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Precipitation is crucial for agriculture, drinking water supply, and replenishing reservoir. বায়ুমণ্ডলের সঞ্চালন প্যাটার্ন, যেমন মৌসুমী বায়ু অথবা জেড স্ট্রিম, বৃষ্টিপাতের বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করে। Atmospheric circulation patterns such as monsoon or jet streams control the distribution of precipitation. অতিরিক্ত বা অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত বন্যা বা খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে। Excessive or sufficient precipitation can cause natural disasters like flood or droughts. বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন, অ্যাটমসফেরিক সার্কুলেশন। বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন জলচক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা জলীয় বাষ্প এবং মেঘের পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করে। Atmospheric circulation is a critical component of the hydrological cycle, controlling the transport of water vapor and clouds. এটি সূর্যের তাপের অসম বিতরণের কারণে সৃষ্ট হয়, যা উচ্চ এবং নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি করে। It is caused by the uneven distribution of solar heat, creating high and low pressure zones. হ্যাডলি সেল, ফেরেল সেল এবং পোলার সেলের মতো সঞ্চালন কোষগুলো জলীয় বাষ্পের বিশ্বব্যাপী পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করে।
circulation cell such as the Hadley cell, Ferrel cell, and polar cell regulate the global transport of water vapor. মৌসুমী বায়ু এবং ট্রেড উইন্ডের মতো বায়ু প্রবাহ জলচক্রের আঞ্চলিক প্যাটার্ন নির্ধারণ করে। এয়ার ফ্লোস লাইক মনসুনস অ্যান্ড ট্রেড উইন্ডস ডিটারমাইন দ্য রিজিওনাল প্যাটার্নস অব দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। এই সঞ্চালন বৃষ্টিপাতের অবস্থান এবং তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত। দিস সার্কুলেশন কন্ট্রোলস দ্য লোকেশন অ্যান্ড ইন্টেন্সিটি অফ precipitation such as heavy rainfall in equatorial regions. বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলোর গুরুত্ব, ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাটমসফেরিক কম্পোনেন্টস। বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলো জলচক্রের মাধ্যমে জলের পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করে, যা জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। Atmospheric components ensure the redistribution of water through the hydrological cycle, which is essential for sustaining life. জলীয় বাষ্প এবং মেঘ জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখে। ওয়াটার ভ্যাপার অ্যান্ড ক্লাউডস হেল্প রেগুলেট ক্লাইমেট অ্যান্ড মেনটেন টেম্পারেচার ব্যালেন্স। বৃষ্টিপাত কৃষি, জলসেচন এবং জলাশয় পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করে। প্রেসিপিটেশন প্রোভাইডস দ্য নেসেসারি ওয়াটার ফর এগ্রিকালচার, ইরিগেশন অ্যান্ড ফিলিং রিজার্ভিয়ার্স। বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন জলচক্রের বিশ্বব্যাপী এবং আঞ্চলিক প্যাটার্ন নির্ধারণ করে। অ্যাটমসফেরিক সার্কুলেশন ডিটারমাইন্স দ্য গ্লোবাল অ্যান্ড রিজিওনাল প্যাটার্নস অব দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। এই উপাদানগুলো ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে জলবায়ু পরিবর্তন, খরা এবং বন্যার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। Disruption of the balance of these components can lead to issues like climate change, droughts, and floods. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তন বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলোর ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে, যা জলচক্রকে ব্যাহত করে। Climate change has a significant impact on atmospheric components, disrupting the hydrological cycle. তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাষ্পীয় ভবনের হার বাড়ে, যা বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ায়। রাইজিং টেম্পারেচার্স ইনক্রিজ দ্য রেট অফ ইভাপোরেশন, ইনক্রিজিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ভ্যাপার ইন দ্য অ্যাটমসফেয়ার। এটি আরও তীব্র বৃষ্টিপাত এবং ঝড়ের ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে। দিস ক্যান লিড টু মোর ইন্টেন্স প্রিসিপিটেশন অ্যান্ড স্টর্ম ইভেন্টস। বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন প্যাটার্নের পরিবর্তন জলচক্রের আঞ্চলিক বিতরণকে প্রভাবিত করে। চেঞ্জেস ইন অ্যাটমসফেরিক সার্কুলেশন প্যাটার্নস অ্যাফেক্ট দ্য রিজিওনাল ডিস্ট্রিবিউশন অব দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। জলচক্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলোর সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। কনজার্ভিং অ্যাটমসফেরিক কম্পোনেন্টস ইজ ক্রুশিয়াল ফর মেইনটেনিং দ্য ব্যালেন্স অব দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। উপসংহার, কনক্লুশন: বৈশ্বিক জলচক্রে বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলো অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। অ্যাটমসফেরিক কম্পোনেন্টস প্লে অ্যান ইন্ডিসপেন্সেবল রোল ইন দ্য গ্লোবাল হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। জলীয় বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টিপাত এবং বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন জলের পুনর্বণ্টন এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াটার ভ্যাপার, ক্লাউডস, precipitation and atmospheric circulation are critical for water redistribution and climate regulation. জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানবসৃষ্ট কার্যকলাপ এই উপাদানগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যা জলচক্রের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। Climate change and human activities are negatively impacting these components, potentially disrupting the balance of the hydrological cycle. ভবিষ্যৎ গবেষণা এবং সংরক্ষণ প্রচেষ্টা এই উপাদানগুলোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। ভবিষ্যৎ গবেষণা এবং সংরক্ষণ প্রচেষ্টা এই উপাদানগুলোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। Future research and conservation efforts will help ensure the sustainability of these components. মেঘের প্রকারভেদ, একটি বিস্তারিত আলোচনা। Types of clouds, a detailed discussion. সারাংশ, অ্যাবস্ট্রাক্ট।
মেঘ বায়ুমণ্ডলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা জলচক্র এবং আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। Clouds are a critical component of the atmosphere, playing a key role in hydrological cycle and weather regulation. এই আলোচনায় মেঘের প্রধান প্রকারভেদ, তাদের বৈশিষ্ট্য, গঠন প্রক্রিয়া এবং আবহাওয়ার উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। This discussion analyze the main types of clouds, their characteristics, formation process, and impacts of weather. ভূমিকা ইন্ট্রোডাকশন। মেঘ হল বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে গঠিত তরল ফোঁটা বা বরফ কণার সমষ্টি। Clouds are collection of liquid droplets or ice particles formed due to the condensation of water vapor in the atmosphere. এগুলো আবহাওয়ার ধরন নির্ধারণ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং বৃষ্টিপাত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দে প্লে এ ক্রুশিয়াল রোল ইন ডিটারমাইনিং ওয়েদার প্যাটার্নস, রেগুলেটিং টেম্পারেচার অ্যান্ড কজিং প্রিসিপিটেশন। আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থা WMO মেঘকে তাদের গঠন, উচ্চতা এবং চেহারার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। দ্য ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন classifies cloud into different types based on their structure, altitude, and appearance. এই আলোচনায় আমরা মেঘের প্রধান প্রকারভেদ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। This discussion will describe the main types of clouds and their characteristics in detail. মেঘের প্রধান প্রকারভেদ, main types of clouds. Clouds are classified based on their altitude, low, middle, high, and appearance, layered, puffy, wispy. The WMO recognizes 10 primary cloud genera grouped into 4 main categories: high clouds, middle clouds, and low clouds. And clouds with vertical development below each type is described with its characteristics, formation, and significance. উচ্চ মেঘ, হাই ক্লাউডস। উচ্চ মেঘ সাধারণত ট্রপোস্ফিয়ারের ওপরের অংশে 5 থেকে 13 কিলোমিটার উচ্চতায় গঠিত হয়। হাই ক্লাউডস আর টিপিক্যালি ফর্মড ইন দ্য আপার ট্রপোস্ফিয়ার অ্যাট অ্যালটিটিউডস অফ 5 to 13 কিলোমিটার্স। এগুলো প্রধানত বরফ কণা দিয়ে গঠিত, কারণ এই উচ্চতায় তাপমাত্রা খুব কম থাকে। They are primarily composed of ice crystals due to the low temperatures at this altitude. সিরাস। সিরাস মেঘ পাতলা, পালকের মতো এবং সূক্ষ্ম সুতার মতো গঠনের হয়। সিরাস ক্লাউড আর থিন, feathery, and composed of delicate, wispy strands. এগুলো সাধারণত সুন্দর আবহাওয়ার ইঙ্গিত দেয়, তবে আসন্ন আবহাওয়া পরিবর্তনের সংকেত হতে পারে। They typically indicate fair weather, but may also signal an approaching weather change. সিরাস মেঘ সূর্য এবং চাঁদের চারপাশে হ্যালো আলোর বলয় সৃষ্টি করতে পারে। সিরাস ক্লাউডস ক্যান ক্রিয়েট এ হ্যালো অ্যারাউন্ড দ্য সান অর মুন। সিরোকিউমুলাস। সিরোকিউমুলাস মেঘ ছোট, সাদা এবং দানাদার পুঞ্জের মতো দেখায়, যা প্রায় সারিবদ্ধভাবে থাকে। সিরোকিউমুলাস clouds appear as small, white, grainy patches, often arranged in rows. এগুলো প্রায় ম্যাকারেল আকাশ নামে পরিচিত, কারণ এরা মাছের আঁশের মতো দেখায়। They are often called mackerel sky because they resemble the pattern of fish scales. এই মেঘগুলো সাধারণত বৃষ্টিপাত সৃষ্টি করে না, তবে ঠান্ডা ফ্রন্টের আগমনের ইঙ্গিত দিতে পারে। These clouds typically do not produce precipitation but may indicate the approach of a cold front. Cirrostratus. Cirrostratus মেঘ পাতলা চাদরের মতো এবং প্রায় স্বচ্ছ হয়, যা আকাশকে ঢেকে দেয়। Cirrostratus clouds are thin, sheet-like, and nearly transparent, covering the sky.
এগুলো প্রায় উষ্ণ ফ্রন্ট বা ঝড়ের আগমনের পূর্বাভাস দেয়। দে অফেন সিগন্যাল দ্য অ্যাপ্রোচ অফ এ ওয়ার্ম ফ্রন্ট অর স্টর্মস। এই মেঘগুলো সূর্য এবং চাঁদের চারপাশে বড় হ্যালো তৈরি করে। দিস ক্লাউডস ক্রিয়েট লার্জ হ্যালোস অ্যারাউন্ড দ্য সান অর মুন। মধ্যমেঘ, মিডল ক্লাউডস। মধ্যমেঘ 2 থেকে 7 কিলোমিটার উচ্চতায় গঠিত হয় এবং তরল ফোঁটা ও বরফ কণার মিশ্রণ দিয়ে গঠিত। মিডল ক্লাউডস ফর্ম অ্যাট অ্যালটিটিউডস অফ 2 to 7 kilometers and are composed of a mix of liquid droplets and ice crystals. অল্টোকিউমুলাস। অল্টোকিউমুলাস মেঘ সাদা বা ধূসর রঙের পুঞ্জভূত এবং তরঙ্গায়িত গঠনের হয়। Altocumulus clouds are white or grey, appearing as puffy, wavy patches. এগুলো প্রায় উষ্ণ এবং আর্দ্র সকালে দেখা যায় এবং বিকেলে বজ্রপাতের ঝড়ের ইঙ্গিত দিতে পারে। They are often seen on warm, humid morning and may indicate thunderstorms in the afternoon. এই মেঘগুলো ছায়া ফেলে এবং কখনো কখনো হালকা বৃষ্টির সৃষ্টি করে। These clouds cast shadows and sometimes produce light rain. Altostratus. Altostratus মেঘ ধূসর বা নীলাভ চাদরের মতো যা আকাশকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ঢেকে দেয়। Altostratus clouds are grey or bluish, sheet-like clouds that fully or partially cover the sky. এগুলো সূর্যের আলোকে ম্লান করে দেয়, তবে সাধারণত হ্যালো তৈরি করে না। দে ডিম সানলাইট বাট টিপিক্যালি ডু নট প্রডিউস হ্যালোস। এই মেঘগুলো প্রায় বৃষ্টি বা তুষারপাতের পূর্বাভাস দেয়। দিস ক্লাউডস অফেন সিগন্যাল ইম্পেন্ডিং রেইন অর স্নোফল। নিম্নমেঘ, লো ক্লাউডস। নিম্নমেঘ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে 2.5 কিলোমিটারের কম উচ্চতায় গঠিত হয়। লো ক্লাউডস ফর্ম অ্যাট অ্যালটিটিউডস বিলো 2.5 কিলোমিটার্স ফ্রম দ্য আর্থ সারফেস। এগুলো প্রধানত তরল ফোঁটার সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রায় বৃষ্টিপাতের সাথে সম্পর্কিত। দে আর প্রাইমারিলি কম্পোজড অফ লিকুইড ড্রপলেটস অ্যান্ড আর অফেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রিসিপিটেশন। স্ট্রাটাস। স্ট্রাটাস মেঘ ধূসর সমতল এবং চাদরের মতো যা আকাশকে পুরোপুরি ঢেকে দেয়। স্ট্রাটাস ক্লাউডস আর গ্রে, ফ্ল্যাট অ্যান্ড শিট লাইক, কমপ্লিটলি কভারিং দ্য স্কাই। এগুলো কুয়াশার মতো দেখায় এবং প্রায় হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি অথবা কুয়াশা সৃষ্টি করে। দে রিজেম্বল ফগ অ্যান্ড অফেন প্রডিউস লাইট ড্রিজল অর মিস্ট। এই মেঘগুলো সাধারণত শান্ত মেঘলা আবহাওয়ার সাথে সংযুক্ত। These clouds are typically associated with calm, overcast weather. Stratocumulus. স্ট্র্যাটোকিউমুলাস মেঘ ধূসর বা সাদা, নিচু তরঙ্গায়িত এবং ছড়িয়ে থাকা পুঞ্জের মতো। স্ট্র্যাটোকিউমুলাস ক্লাউডস আর গ্রে অর হোয়াইট, লো, ওয়েভি অ্যান্ড স্প্রেড আউট ইন প্যাচেস। এগুলো সাধারণত বৃষ্টিপাত সৃষ্টি করে না, তবে মাঝে মাঝে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। They typically do not produce precipitation, but light rain may occur occasionally. এই মেঘগুলো প্রায় ঠান্ডা ফ্রন্টের পরে আবহাওয়ায় দেখা যায়। These clouds are often seen after a cold front or during calm weather. উলম্ব বিকাশের মেঘ, clouds with vertical development. উলম্ব বিকাশের মেঘ ট্রপোস্ফিয়ার জুড়ে বিস্তৃত হতে পারে এবং তীব্র আবহাওয়ার সাথে সম্পর্কিত। Clouds with vertical development can span the troposphere and are associated with severe weather. কিউমুলাস। কিউমুলাস মেঘ সাদা, পুঞ্জভূত এবং ফুলকপির মতো গঠনের হয়। কিউমুলাস ক্লাউডস আর হোয়াইট, পাফি অ্যান্ড রিজেম্বল কিউলিফ্লাওয়ার ইন স্ট্রাকচার। এগুলো উষ্ণ রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে গঠিত হয় এবং সাধারণত সুন্দর আবহাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। They form on warm, sunny days and typically indicate fair weather. তবে পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে এগুলো কিউমুলো নিম্বাসে রূপান্তরিত হতে পারে।
However, under favorable conditions, they can develop into cumulonimbus clouds. কিউমুলোনিম্বাস কিউমুলোনিম্বাস মেঘ উঁচু ঘন এবং নিভৃত গঠনের প্রায় নিম্ন থেকে উচ্চ ট্রপোস্ফিয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। Cumulonimbus clouds are tall, dense, and anvil-shaped, often extending from low to high troposphere. এগুলো বজ্রপাত, ভারী বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি এবং টর্নেডোর মতো তীব্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। They produce severe weather such as thunderstorms, heavy rain, hail and tornadoes. এই মেঘগুলোর ওপরের অংশে প্রায় আনভিল আকৃতির বরফ কণা থাকে। The upper part of these clouds often contains anvil-shaped ice crystals. মেঘের গুরুত্ব জলচক্রে ইম্পর্টেন্স অফ ক্লাউডস ইন দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। মেঘ জলচক্রের একটি অপরিহার্য উপাদান কারণ এগুলো বৃষ্টিপাতের প্রধান উৎস। Clouds are an essential component of the hydrological cycle as they are the primary source of precipitation. এগুলো জলীয় বাষ্পকে তরল বা কঠিন আকারে রূপান্তরিত করে পৃথিবীতে জল ফিরিয়ে দেয়। They convert water vapor into liquid or solid form, returning water to the earth. মেঘ সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে এবং তাপ ধরে রেখে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। Clouds reflect sunlight and trap heat, aiding in climate regulation. বিভিন্ন প্রকারের মেঘ বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া এবং জলচক্রের প্যাটার্ন নির্ধারণ করে। Different types of clouds determine various weather and hydrological cycles. উপসংহার মেঘের প্রকারভেদ বোঝা আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং জলচক্রের গতিশীলতা বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লাউড টাইপস ইজ ক্রুশিয়াল ফর ওয়েদার ফরকাস্টিং অ্যান্ড কম্প্রিহেন্ডিং দ্য ডাইনামিক্স অফ দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। প্রতিটি মেঘের প্রকার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং আবহাওয়ার সাথে সংযুক্ত যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক। Each cloud type is associated with specific characteristics and weather patterns, aiding in maintaining environmental balance. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মেঘের গঠন এবং বিতরণ পরিবর্তিত হচ্ছে যা জলচক্রের ওপর প্রভাব ফেলছে। Due to climate change, cloud formation and distribution are changing, impacting the hydrological cycle. ভবিষ্যৎ গবেষণায় মেঘের প্রকারভেদ এবং তাদের পরিবর্তনের ওপর আরও গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। Future research requires deeper analysis of cloud types and their changes. বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ভিন্নতার কারণসমূহ একটি বিস্তারিত আলোচনা। Causes of variation in atmospheric pressure, a detailed discussion. সারাংশ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পৃথিবীর আবহাওয়া এবং জলচক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক উপাদান। Atmospheric pressure is a critical regulating component of the earth weather and hydrological cycle. এই আলোচনায় বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ভিন্নতার প্রধান কারণসমূহ, তাদের প্রক্রিয়া এবং আবহাওয়ার ওপর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। This discussion analyze the main causes of variation in atmospheric pressure, their mechanism and their impact on weather. ভূমিকা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ হলো বায়ুমণ্ডলের গ্যাস কণার দ্বারা পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রয়োগকৃত বলের পরিমাণ। Atmospheric pressure is the force exerted by atmospheric gas particle on the earth's surface. এটি সাধারণত মিলিবার বা হেক্টোপ্যাসকেল এককে পরিমাপ করা হয়, যেখানে গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের চাপ 1013.25 মিলিবার। It is typically measured in millibars or hectopascals, with the average sea level pressure being 1013.25 millibars. বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বিভিন্ন কারণে স্থান এবং সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়, যা আবহাওয়া এবং জলচক্রকে প্রভাবিত করে। Atmospheric pressure varies with location and time due to various factors influencing weather and the hydrological cycle.
এই আলোচনায় আমরা বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ভিন্নতার প্রধান কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। This discussion will describe the main causes of variation in atmospheric pressure in detail. বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ভিন্নতার কারণসমূহ causes of variation in atmospheric pressure. Atmospheric pressure variations occur due to physical processes in the atmosphere driven by factors such as temperature, altitude, moisture, and global circulation patterns. Below we explore these causes systematically. তাপমাত্রার প্রভাব impact of temperature. তাপমাত্রা বায়ুমণ্ডলীয় চাপের একটি প্রধান নিয়ন্ত্রক কারণ temperature is a primary factor controlling atmospheric pressure. বায়ু উত্তপ্ত হলে এটি প্রসারিত হয়, যার ফলে বায়ুর ঘনত্ব কমে এবং চাপ হ্রাস পায়। When air is heated, it expands, reducing its density and decreasing pressure. উদাহরণস্বরূপ নিরক্ষীয় অঞ্চলে উচ্চ তাপমাত্রার কারণে নিম্নচাপ অঞ্চল সৃষ্টি হয়। For example, high temperatures in equatorial regions create low pressure zones. বিপরীতভাবে ঠান্ডা অঞ্চলে যেমন মেরু অঞ্চলে বায়ু সংকুচিত হয় যা উচ্চচাপ সৃষ্টি করে। Conversely, in cold regions such as polar areas, air contract creating high pressure zones. তাপমাত্রার দৈনিক এবং ঋতুগত পরিবর্তনও চাপের তারতম্য ঘটায়। Daily and seasonal temperature changes also cause pressure variations. উদাহরণস্বরূপ দিনের বেলা সূর্যের তাপে চাপ কমে এবং রাতে তাপমাত্রা হ্রাসে চাপ বাড়ে। For instance, pressure decreases during the day due to solar heating and increases at night as temperatures drop. উচ্চতার প্রভাব উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। Atmospheric pressure decreases significantly with increasing altitudes. বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে বায়ুর ঘনত্ব বেশি থাকে, যা উচ্চ চাপ সৃষ্টি করে। At lower atmospheric levels, air density is higher, creating higher pressure. উচ্চতায় বায়ুর কণা কম ঘনীভূত হয়, ফলে ট্রপোস্ফিয়ারের উপরের অংশে চাপ কমে। At higher altitudes, air particles are less dense, resulting in lower pressure in the upper troposphere. উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রপৃষ্ঠে চাপ 1013 মিলিবার হলেও 5 কিলোমিটার উচ্চতায় এটি প্রায় অর্ধেক হয়। For example, while pressure at sea level is 1013 millibars, it is approximately held at 5 kilometers altitude. এই কারণে পাহাড়ি অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সমতলের তুলনায় কম থাকে। For this reason, atmospheric pressure in mountainous regions is lower than in plains. জলীয় বাষ্পের প্রভাব impact of water vapor. বায়ুমণ্ডলীয় জলবাষ্পের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের উপর প্রভাব ফেলে। The amount of water vapor in the atmosphere affect atmospheric pressure. জলীয় বাষ্প অণুগুলো নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের তুলনায় হালকা, যা বায়ুর ঘনত্ব কমায়। Water vapor molecules are lighter than nitrogen and oxygen, reducing air density. ফলে আর্দ্র বায়ু শুষ্ক বায়ুর তুলনায় কম চাপ সৃষ্টি করে। Consequently, humid air creates lower pressure than dry air. উদাহরণস্বরূপ মৌসুমী অঞ্চলে উচ্চ আর্দ্রতার কারণে নিম্নচাপ অঞ্চল গঠিত হয়। For example, high humidity in monsoon regions led to the formation of low pressure zones. জলীয় বাষ্পের এই প্রভাব জলচক্রের মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের প্যাটার্ন নিয়ন্ত্রণ সহায়ক। This effect of water vapor helps regulate precipitation patterns through the hydrological cycle. বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন এবং আবহাওয়ার প্যাটার্ন atmospheric circulation and weather patterns. বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ভিন্নতার একটি প্রধান কারণ
Atmospheric circulation is a major cause of atmospheric pressure variations. সূর্যের তাপের অসম বিতরণ বিশ্বব্যাপী উচ্চ এবং নিম্নচাপ অঞ্চল সৃষ্টি করে। Uneven distribution of solar heat creates global high and low pressure zones. হ্যাডলি সেল, ফেরেল সেল এবং পোলার সেলের মতো সঞ্চালন কোষ চাপের প্যাটার্ন নিয়ন্ত্রণ করে। সার্কুলেশন সেল লাইক দ্য হ্যাডলি সেল, ফেরেল সেল অ্যান্ড পোলার সেল রেগুলেটস প্রেশার প্যাটার্নস। উদাহরণস্বরূপ নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বেল্ট ITCZ ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য দায়ী। ফর এক্সাম্পল দ্য ইন্টারট্রপিক্যাল কনভারজেন্স জোন ইজ রেসপন্সিবল ফর হেভি রেনফল। জেট স্ট্রিমস এবং মৌসুমী বায়ু চাপের আঞ্চলিক ভিন্নতা সৃষ্টি করে। জেট স্ট্রিমস অ্যান্ড মনসুন উইন্ডস ক্রিয়েট রিজিওনাল প্রেশার ভ্যারিয়েশন। সাইক্লোন এবং অ্যান্টিসাইক্লোনের মতো আবহাওয়া ব্যবস্থা চাপের স্থানীয় পরিবর্তন ঘটায়। ওয়েদার সিস্টেমস লাইক সাইক্লোনস অ্যান্ড অ্যান্টিসাইক্লোনস কজ লোকাল প্রেশার চেঞ্জেস। পৃথিবীর ঘূর্ণন এবং প্রাকৃতিক কারণ। পৃথিবীর ঘূর্ণন বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ভিন্নতার প্রভাব ফেলে। আর্থ রোটেশন ইনফ্লুয়েন্স ভেরিয়েশন ইন অ্যাটমসফেরিক প্রেশার। কোরিওলিস বল বায়ুপ্রবাহকে বিচ্যুত করে, যা উচ্চ এবং নিম্নচাপ অঞ্চল গঠনে সহায়তা করে। দ্য কোরিওলিস ফোর্স ডিফ্লেক্ট এয়ার মুভমেন্ট এডিং ইন দ্য ফরমেশন অফ হাই অ্যান্ড লো প্রেশার জোনস। ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য যেমন পাহাড় এবং সমুদ্র চাপের ভিন্নতা সৃষ্টি করে। জিওগ্রাফিক্যাল ফিচার্স সাক অ্যাজ মাউন্টেন্স অ্যান্ড ওশিয়ানস কন্ট্রিবিউট টু প্রেশার ভেরিয়েশনস। উদাহরণস্বরূপ পাহাড়ের ওপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হলে চাপের পরিবর্তন ঘটে। ফর এক্সাম্পল এয়ার ফ্লোয়িং ওভার মাউন্টেন্স কজেস প্রেশার চেঞ্জেস। উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্র এবং স্থলের তাপমাত্রার পার্থক্য স্থানীয় চাপের তারতম্য সৃষ্টি করে। ইন কোস্টাল এরিয়াস টেম্পারেচার ডিফারেন্সেস বিটুইন সি অ্যান্ড ল্যান্ড ক্রিয়েট লোকাল প্রেশার ভেরিয়েশনস। বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ভিন্নতার গুরুত্ব। বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ভিন্নতা আবহাওয়া এবং জলচক্রের গতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে। ভেরিয়েশনস ইন অ্যাটমসফেরিক প্রেশার রেগুলেট ওয়েদার অ্যান্ড দ্য ডায়নামিক অব দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। নিম্নচাপ অঞ্চল মেঘ গঠন এবং বৃষ্টিপাতের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। লো প্রেশার জোনস ক্রিয়েট ফেভারেবল কন্ডিশনস ফর ক্লাউড ফরমেশন অ্যান্ড প্রেসিপিটেশন। উচ্চচাপ অঞ্চল সাধারণত পরিষ্কার আকাশ এবং শুষ্ক আবহাওয়ার সাথে যুক্ত। হাই প্রেশার জোনস আর টিপিক্যালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ক্লিয়ার স্কাইজ অ্যান্ড ড্রাই ওয়েদার। চাপের ভিন্নতা বায়ু প্রবাহ এবং জলীয় বাষ্পের পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করে, যা জলচক্রের জন্য অপরিহার্য। প্রেশার ভেরিয়েশনস কন্ট্রোল এয়ার ফ্লোস অ্যান্ড ওয়াটার ভেপার ট্রান্সপোর্ট হুইচ আর এসেন্সিয়াল ফর দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। এই ভিন্নতা আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং জলবায়ু মডেলিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। These variations play a crucial role in weather forecasting and climate modeling. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তন বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্যাটার্ন পরিবর্তন করছে। ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ অল্টারিং অ্যাটমসফেরিক প্রেশার প্যাটার্নস। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে নিম্নচাপ অঞ্চলের তীব্রতা এবং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়তে পারে। রাইজিং টেম্পারেচার মে ইনক্রিজ দ্য ইন্টেন্সিটি অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি অফ লো প্রেশার জোনস। এটি তীব্র ঝড় এবং অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ঘটনা বাড়িয়ে তুলেছে। দিস ইজ increasing the occurrence of severe storms and unusual precipitation events. চাপের প্যাটার্ন পরিবর্তন জলচক্রের আঞ্চলিক বিতরণকে প্রভাবিত করছে। চেঞ্জেস ইন প্রেশার প্যাটার্নস আর অ্যাফেক্টিং দ্য রিজিওনাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। এই পরিবর্তনগুলো পর্যবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ কৌশল উন্নয়নের জন্য গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। Research these urgently needed to monitor these changes and develop conservation strategies. উপসংহার কনক্লুশন। বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ভিন্নতা তাপমাত্রা, উচ্চতা, জলবাষ্প সঞ্চালন এবং ভূপ্রাকৃতিক কারণের উপর নির্ভর করে।
Variations in atmospheric pressure depend on temperature, altitude, water vapor, circulation, and geographical factors. এই ভিন্নতাগুলো আবহাওয়া প্যাটার্ন এবং জলচক্রের গতিশীলতা নিয়ন্ত্রণে অপরিহার্য। These variations are essential for controlling weather patterns and the dynamic of the hydrological cycle. জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভিন্নতাগুলোর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে যা পরিবেশের জন্য হুমকি। Climate change is negatively impacting these variations, posing a threat to the environment. ভবিষ্যৎ গবেষণায় চাপের ভিন্নতার প্রভাব এবং তাদের সংরক্ষণের উপায় নিয়ে আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। Future research requires further analysis of the impact of pressure variations and their conservation methods. বায়ু পার্সেল সঞ্চালন প্রক্রিয়া সমূহ একটি বিস্তারিত আলোচনা। এয়ার পার্সেল লিফটিং মেকানিজম এ ডিটেলড ডিসকাশন। বায়ু পার্সেল উত্তোলন প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডলের গতিশীলতার একটি মৌলিক অংশ যা মেঘ গঠন এবং বৃষ্টিপাতের জন্য অপরিহার্য। এয়ার পার্সেল লিফটিং মেকানিজম আর এ ফান্ডামেন্টাল পার্ট অফ অ্যাটমসফেরিক ডায়নামিক্স এসেন্সিয়াল ফর ক্লাউড ফরমেশন অ্যান্ড প্রেসিপিটেশন। এই আলোচনায় তাপীয় উত্তোলন, ওরোগ্রাফিক উত্তোলন, ফ্রন্টাল উত্তোলন এবং কনভার্জেন্স উত্তোলন প্রক্রিয়া এবং তাদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। The discussion analyzes the processes and importance of thermal lifting, orographic lifting, frontal lifting and convergence lifting. ভূমিকা বায়ু পার্সেল উত্তোলন হলো বায়ুমণ্ডলের বায়ুর উলম্ব গতির প্রক্রিয়া যা আবহাওয়া এবং জলচক্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এয়ার পার্সেল লিফটিং ইজ দ্য প্রসেস অফ ভার্টিক্যাল মোশন অফ এয়ার ইন দ্য অ্যাটমসফেয়ার, ক্রুশিয়াল ফর ওয়েদার অ্যান্ড দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। এই প্রক্রিয়াগুলো বায়ুকে ঠান্ডা করে, জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন ঘটায় এবং মেঘ ও বৃষ্টি সৃষ্টি করে। This process cool the air, causing water vapor condensation and leading to cloud formation and precipitation. বায়ু পার্সেল উত্তোলন বিভিন্ন শারীরিক এবং ভৌগোলিক কারণে ঘটে যা আবহাওয়ার প্যাটার্ন পরিবর্তন করে। Air parcel lifting occurs due to various physical and geographical factors controlling weather patterns. এই আলোচনায় আমরা বায়ু পার্সেল উত্তোলনের প্রধান প্রক্রিয়াসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। This discussion will describe the main air parcel lifting mechanism in detail. বায়ু পার্সেল উত্তোলনের প্রক্রিয়াসমূহ এয়ার পার্সেল লিফটিং mechanisms. Air parcel lifting occurs when air is forced upward, cools adiabatically and reaches its dew point, initiating condensation and cloud formation. The four primary mechanisms are thermal, convective lifting, orographic lifting, frontal lifting, and convergence lifting. Each is discussed below with its causes, processes, and role in the hydrological cycle. তাপীয় উত্তোলন তাপীয় উত্তোলন ঘটে যখন পৃথিবীর পৃষ্ঠ সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হয় যা বায়ুকে উষ্ণ করে। Thermal lifting occurs when the earth's surface is heated by solar radiation, warming the air above it. উষ্ণ বায়ু তার চেয়ে ঠান্ডা চারপাশের বায়ুর তুলনায় হালকা হয়ে উপরে ওঠে। Warm air being less dense than the cooler surrounding air rises upward. এই প্রক্রিয়াটি সাধারণত গ্রীষ্মকালীন দিনে সমতল ভূমিতে বেশি দেখা যায়। This process is commonly observed on summer days over flat terrain. উত্তোলিত বায়ু ঠান্ডা হয়ে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় যা কিউমুলাস মেঘ গঠন করে। The rising air cools, causing water vapor to condense and form cumulus clouds. তীব্র তাপীয় উত্তোলন কিউমুলোনিম্বাস মেঘ এবং বজ্রপাতের ঝড় সৃষ্টি করতে পারে। Intense thermal lifting can produce cumulonimbus clouds and thunderstorms. এই প্রক্রিয়া জলচক্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বৃষ্টিপাতের প্রাথমিক উৎস। This process is crucial in the hydrological cycle as it is a primary source of precipitation. Orographic উত্তোলন orographic lifting. Orographic উত্তোলন ঘটে যখন বায়ু পাহাড় বা পর্বতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। Orographic lifting occurs when air is forced upward over hills or mountains. ভূমির উচ্চতার কারণে বায়ু
বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং উপরের দিকে উঠতে বাধ্য হয়। দ্য এয়ার ইজ obstructed by the train elevation and is forced to rise. উত্তোলিত বায়ু ঠান্ডা হয়, যার ফলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় এবং মেঘ গঠিত হয়। দ্য রাইজিং এয়ার কুলস, কজিং ওয়াটার ভ্যাপার টু কন্ডেন্স অ্যান্ড ফর্ম ক্লাউডস। পর্বতের বায়ুমুখী ঢালে ভারী বৃষ্টি হয়, যা ওরোগ্রাফিক বৃষ্টি নামে পরিচিত। হেভি রেনফল অকোয়ার্স অন দ্য উইন্ডওয়ার্ড স্লোপ অফ মাউন্টেন্স নোন অ্যাজ ওরোগ্রাফিক প্রেসিপিটেশন। পর্বতের অপর পাশে লি সাইড শুষ্ক অঞ্চল তৈরি হয়, যা রেইন শ্যাডো নামে পরিচিত। দ্য লিওয়ার্ড সাইড অফ দ্য মাউন্টেন বিকামস ড্রাই, নোন অ্যাজ দ্য রেইন শ্যাডো রিজিয়ন। এই প্রক্রিয়া জলচক্রে আঞ্চলিক বৃষ্টিপাতের প্যাটার্ন নিয়ন্ত্রণ করে। দিস প্রসেস রেগুলেটস রিজিওনাল প্রেসিপিটেশন প্যাটার্নস ইন দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। ফ্রন্টাল উত্তোলন, ফ্রন্টাল লিফটিং। ফ্রন্টাল উত্তোলন ঘটে যখন দুটি ভিন্ন বায়ুপুঞ্জ উষ্ণ এবং ঠান্ডা মিলিত হয়। ফ্রন্টাল লিফটিং অকোয়ার্স ওয়েন টু ডিফারেন্ট এয়ার মাসেস ওয়ার্ম অ্যান্ড কোল্ড মিট। উষ্ণ বায়ু যা হালকা ঠান্ডা এবং ঘন বায়ুর উপরে উঠতে বাধ্য হয়। ওয়ার্ম এয়ার বিং লাইটার ইজ ফোর্স টু রাইস ওভার দ্য কুল্ডার ডেন্সার এয়ার। এই প্রক্রিয়াটি ফ্রন্ট নামক সীমানায় ঘটে, যেমন উষ্ণ ফ্রন্ট বা ঠান্ডা ফ্রন্ট। দিস প্রসেস occurs at a boundary called a front, such as a warm front or cold front. উষ্ণ ফ্রন্টে ধীরে ধীরে উত্তোলন স্ট্যাটাস মেঘ এবং হালকা বৃষ্টির সৃষ্টি করে। In a warm front, gradual lifting produce stratus cloud and light rain. হালকা ফ্রন্টে দ্রুত উত্তোলন কিউমুলোনিম্বাস মেঘ এবং ভারী বৃষ্টি বা ঝড় সৃষ্টি করে। ইন এ কোল্ড ফ্রন্ট, র্যাপিড লিফটিং প্রসেস প্রডিউস কোমুলোনিম্বাস ক্লাউড অ্যান্ড হেভি রেইন অর স্টর্মস। ফ্রন্টাল উত্তোলন জলচক্রে বৃষ্টিপাত এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রন্টাল লিফটিং ইজ ক্রুশিয়াল ফর প্রেসিপিটেশন অ্যান্ড ওয়েদার চেঞ্জেস ইন দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। কনভার্জেন্স উত্তোলন, কনভার্জেন্স লিফটিং। কনভার্জেন্স উত্তোলন ঘটে যখন বিভিন্ন দিক থেকে বায়ু প্রবাহ এক বিন্দুতে মিলিত হয়। কনভার্জেন্স লিফটিং occurs when air flows from different directions meet at a single point. এই মিলনের ফলে বায়ু ওপরের দিকে উঠতে বাধ্য হয় কারণ আনুভূমিক স্থান সীমিত হয়ে যায়। This convergence forces air to rise upward as horizontal space becomes limited. নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বেল্ট আইটিসিজেড এ কনভার্জেন্স উত্তোলন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত সৃষ্টি হয়। ইন দ্য ইন্টারট্রপিক্যাল কনভার্জেন্স জোন আইটিসিজেড কনভার্জেন্স লিফটিং প্রডিউস সিগনিফিক্যান্ট রেইনফল। এই প্রক্রিয়াটি মৌসুমী বায়ু এবং সাইক্লোনিক সিস্টেমের সাথে সম্পর্কিত। দিস প্রসেস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মনসুন উইন্ডস অ্যান্ড সাইক্লোনিক সিস্টেমস। কনভার্জেন্স উত্তোলন মেঘ গঠন এবং ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কনভার্জেন্স লিফটিং ইজ ক্রিটিক্যাল ফর ক্লাউড ফরমেশন অ্যান্ড হেভি প্রেসিপিটেশন। এটি জলচক্রে জলের বিশ্বব্যাপী এবং আঞ্চলিক বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ইট রেগুলেটস দ্য গ্লোবাল অ্যান্ড রিজিওনাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়াটার ইন দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। উত্তোলন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব, ইম্পর্টেন্স অফ লিফটিং মেকানিজম। বায়ু পার্সেল উত্তোলন প্রক্রিয়া জলচক্রের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। এয়ার পার্সেল লিফটিং মেকানিজম সার্ভস অ্যাজ দ্য প্রাইমারি ড্রাইভিং ফোর্স অফ দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। এগুলো জলীয় বাষ্পকে মেঘে রূপান্তরিত করে এবং বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জল পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেয়। দে কনভার্ট ওয়াটার ভ্যাপার ইন্টু ক্লাউডস অ্যান্ড রিটার্নস ওয়াটার টু দ্য আর্থ থ্রো প্রেসিপিটেশন। উত্তোলন প্রক্রিয়া আবহাওয়া প্যাটার্ন যেমন ঝড় এবং মৌসুমি বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে। লিফটিং মেকানিজমস রেগুলেট ওয়েদার প্যাটার্নস সাক অ্যাজ স্টর্মস অ্যান্ড মনসুন রেইনস। এই প্রক্রিয়াগুলো কৃষি, জল সরবরাহ এবং পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য অপরিহার্য। দিস প্রসেস আর এসেন্সিয়াল ফর এগ্রিকালচার, ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ব্যালেন্স। জলবায়ু পরিবর্তন উত্তোলন প্রক্রিয়ার তীব্রতা এবং প্যাটার্ন পরিবর্তন করছে।
Climate change is altering the intensity and patterns of lifting mechanisms. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তন তাপীয় উত্তোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলছে, যা আরও ঝড় সৃষ্টি করছে। ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ইনক্রিজিং দ্য ইন্টেন্সিটি অফ থার্মাল লিফটিং, লিডিং টু মোর স্টর্মস। উষ্ণতর সমুদ্রের পৃষ্ঠ কনভারজেন্স উত্তোলনকে শক্তিশালী করে, ফলে ভারী বৃষ্টিপাত বাড়ছে। ওয়ার্মার ওশিয়ান সারফেসেস স্ট্রেনথেন convergence lifting resulting in increased heavy rainfall. ফ্রন্টাল উত্তোলনের প্যাটার্ন পরিবর্তন তীব্র আবহাওয়ার ঘটনা বাড়িয়ে তুলছে। চেঞ্জেস ইন ফ্রন্টাল লিফটিং প্যাটার্নস আর ইনক্রিজিং সেভার ওয়েদার ইভেন্টস। ওরোগ্রাফিক উত্তোলনের ফলে আঞ্চলিক বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। চেঞ্জেস ইন ওরোগ্রাফিক লিফটিং আর কজিং ভেরিয়েশনস ইন রিজনাল প্রেসিপিটেশন। এই পরিবর্তনগুলো জলচক্রের ভারসাম্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর প্রভাব ফেলছে। These changes are impacting the balance of the hydrological cycle and climate forecasting. উপসংহার: বায়ু পার্সেল উত্তোলন প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডলীয় গতিশীলতা এবং জলচক্রের জন্য অপরিহার্য। এয়ার পার্সেল লিফটিং মেকানিজম আর এসেন্সিয়াল ফর অ্যাটমসফেরিক ডায়নামিক অ্যান্ড দ্য হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল। তাপীয় ওরোগ্রাফিক ফ্রন্টাল এবং কনভারজেন্স উত্তোলন বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়ায় সৃষ্টি করে। থার্মাল ওরোগ্রাফিক ফ্রন্টাল অ্যান্ড কনভারজেন্স লিফটিং প্রডিউস ভেরিয়াস ওয়েদার প্যাটার্নস। এই প্রক্রিয়াগুলো জলের পুনর্বণ্টন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ। These processes are critical for water redistribution and maintaining environmental balance. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বোঝার জন্য এই প্রক্রিয়াগুলোর উপর আরও গবেষণা প্রয়োজন। Further research on this process is needed to understand the impact of climate change.